Hello, here again. Let's proceed in our lecture on reproductive system, grade 11, biology, part 3, the reproductive, human reproductive system. Last time we have seen the external, some aspect of the external female reproductive system, focusing on the vulva, the labia majora, labia minora, and clitoris, some aspect of anatomy and function, internal. አሁን ደግሞ ኢንተርናል ሪፕሮዳክቲቭ ሲስተምስ ጀስት ሪፕሮዳክቲቭ ሲስተሙ ምን ይመስላል የሴት ልጅ በጎን በኩል ሲታይ መሃል ለመሃል ግማሽ ፓርቱ በጎን ፊት ለፊት ሲታይ ሪፕሮዳክቲቭ ሲስተም ስለዚህ ይሄ እዚህ ጋር የምታዩት እንግዲህ የቡልቫን ግማሽ ፓርት ነው ላቢያ ማጆራ ላቢያ ማይኖራ እና ቫጂናል ይሄ this is the vagina this is cervix this is uterus እነዚህ እንግዲህ except the vulva ከvulva which vulva የሚባለው ላቢያ ማይኖራ ማጆራ ክሊቶሪስ እነዚህ ፓርቶች ናቸው ከዚህ ውጪ ያለው ኢንተርናል ተብሎ ነው የሚገለጸው let's go ማንን ያዛል include this internal parts vagina አለ cervix pouch ነው vagina is almost on average 10 cm pouch ነው cervix የማህፀን በር ብለን የምንገልጸው ነው ይሄ ሰርቪክስ ዩትረስ ማህፀን ነው ራሱ ወይንም ውምብ ለኦልድ ፋሽንድ ተርም ነው ኦፍ ኮርስ ይሄ ሌላው ኦቪደክትስ ሁለት ናቸው ፋሎፒያን ቲዩብ ግራና ቀኝ ኦቫሪዎችም ሁለት ናቸው አንድ ማህፀን አንድ ሰርቪክስ አንድ ቫጂና by the way there are cases in which a female may have more than one vagina two vaginas of course it's abnormality ማህፀንም ሁለት የሚሆኑበት ኮንዲሽን አለ abnormality of course birth defect ነው እንግዲህ ሲወለዱና these are the parts which are included under the internal section of the reproductive system በአብዛኛው የሴት ልጅ reproductive system እንግዲህ ውስጣዊ ነው because biologically እንግዲህ ያው ጽንስን embryonic development የሚከሰተው እዛ ስለሆነ ዩትረስን ተመልከቱት እዛው እንደገና እንቁላሉ በፋሎፒያን ቲዩብ ውስጥ እርግዝና ተፈጥሮ ጽንስ implant ማድረግ አለበት all these structures እና sperm ለመቀበል vagina የሚባል pouch አለ እነዚህ ሁሉ internal structures ናቸው let's see these structures one by one the vagina is about 10 cm long canal or pouch that joins the cervix the lower part of the uterus and to the outside of the body cervixን ከውጭው ዓለም ጋር የሚያገናኝ ማለት ነው just connects the cervix to the outside of the body it is also known as birth canal ይባላል birth canal ማለት ቫጂና ነው birth canal ምክንያቱም በተፈጥሯዊ የወሊድ ሂደት ህፃን ልጅ gestation period ወይም የኤምብሪዮኒክ ዴቨሎፕመንቱን ከጨረሰ በኋላ ሲወለድ birth ወይንም parturition የሚከናወነው በቫጂና በኩል ነው vaginal birth ስለዚህ birth canal የሚሉታል unless and otherwise በቀዶ ሆድ ተቀዶ ካልወጣ በስተቀር ናቹራል በርዝ ሲሆን በቫጂና በኩል ነው የሚወጣው ናቹራል በርዝ therefore that's why it is known as birth canal now it is muscular and stretchable canal about 10 cm repeated about 10 cm on average females and provide passage for menstrual flow and ጥቅሙ ይሄ ነው passage for menstrual flow plus receives ready-made penis erect የሆነ penis ተቀብሎ የሚያስተናግድ ነው during sexual intercourse at the end of sexual intercourse sperm ራሱ ዲፖዚት የሚደረግበትም ስፍራ ነው it is a place where sperm ወይንም semen የዘር ፍሬ ፈሳሽ ወይም የዘር ፈሳሽ የሚከማችበት it is a place to deposit the semen it is the place for birth canal ስለሆነ ማለት ነው it is the pouch that receives ready penis ምን አይነት ነው erect የሆነ penis ነው ከዚህ ጋር በተያያዘ ከቫጂና ሳንወጣ እስቲ ቫጂና ከቫጂና ቀዳዳ ወደ ውስጥ ወደ 1-5-6 ሴንቲሜትር ስንገባ የሚያጋጥመን እዛው ቱቦ ቫጂና ቱቦ ውስጥ የሚያጋጥም ሜምብሬን አለ ሜምብሬን ነው ሜምብሬንስስ ሜምብሬን ነው ብዙ ጊዜ ያንን ነው ሃይመን ይሉታል በተለምዶ አጠራር ድንግልና ወይንም የቨርጂኒቲ መገለጫ ስለሆነ ቨርጂኒቲ ብለው ይጠሩታል ኦፍ ኮርስ ኖት ነሰሰሪሊ ምክንያቱም ሃይመን ጭራሽ
ግርዶሽ ነገር ነች ቫጂናል ይሄ የቫጂናል ካናል በከፊል ብዙ ጊዜ በከፊል የሚሸፍን ሜምብሬን ነው ስስ ሜምብሬን ነው ሳያቸዋለሁ ዲያግራም ስላለኝና membrane situated about 2 centimeters up to 5 centimeters from the vestibule that demarcates the external from the internal genital organs and partially closes the vaginal orifice. A vaginal mouth partially closed የሚያደርግ ነው of course አንዳንድ ሴቶች ላይ ቅርብ ሊሆን ይችላል 2 ሴንቲሜትር አንዳንድ ሴቶች ላይ እስከ 5-6 ሴንቲሜትር ውስጥ ገባ ብሎ ያለ ሜምብሬን ነው it varies significantly in shape and size ብዙ ልዩነት አለው ልክ እንደ ላቢያ ማይኖራ ሴቶች ላይ ብዙ ቫሪዬሽን አለው ብዙ አይነቶች አሉ ኮመን የሆኑትን አሳያቸዋለሁ እና because of its elasticity it naturally stretches and alters over time and is not a reliable indicator of virginity elasticity ላስላለው በጣም ዴሊኬትም ስለሆነ በዚህ ላይ ወይ በከባድ ስራ ዲስትሮይ ሊሆን ስለሚችል አስተማማኝ የድንግልና መገለጫ አይደለም ነው የሚለው የቨርጂኒቲ ኢንዲኬተር አይደለም ነው የሚለውና you can see common አይነት ሄመኖችን ላሳያችሁ ለምሳሌ ይሄ አጠቃላይ let me show you ይሄ አጠቃላይ ምን ብላችሁ ነው የምታዩት ይሄ ቫጂና ቀዳዳ ነበር ይሄ አጠቃላይ ቫጂና ቀዳዳ ነበር አሁን ይሄ ሜምብሬኑ ነው ሜምብሬኑ መሃል ላይ ትንሽ የቀዳዳ ብቻ ትቶ ሌላው ሸፍኖታል ይሄ አኑላር ሃይመን ይሉታል አኑላር ሃይመን and if you like serrated I'm septated የሚባል አለ septated የሚባለው ደግሞ ሁለት ቀዳዳዎች በመሃል ላይ አንድ ቀጭን ክር አለች ሜምብሬን septated ይባላል ይሄም ኮመን ነው ሶስተኛው በአንድ ቀዳዳ ፋንታ ብዙ ትንሽ ቀዳዳዎችን የሚያሳይ ክሪፕሪፎርም የሚባል የሃይመን አይነት ነው አራተኛው ጭራሽ ያልተ ምንም አይነት ክፍተት የሌለው ሙሉ ለሙሉ የቫጂናል ኦፕኒንግ የሚሸፍነው አይነት ነው ይሄ ምንም አይነት ቀዳዳ የለም ይላችሁ እንዳለ ይሄ የቫጂና ክፍተት ነበር የቫጂና ክፍተት ነበር እዚህ ጋር ዩሪትራ አለች ሰው ላይ አካተተው ይሄ እንዳለ የስስ ሜምብሬን ሄመን ሸፍኖታል እንግዲህ እንደዚህ አይነት ልጆች ያው ፔሪድ ላይ ሲሆኑ ፔሪድ ከላይ ስለሚመጣ ከሰርቪክስ ማፍሰስ አይችልም ይሄ ድፍን ከሆነ ያው በሰርጀሪ ይቀደዳል okay this is about hymen just for your general knowledge ከቫጂና ቀጥሎ እንደምንሄደው ወደ ላይ ይወጣል cervix የማህፀን በር cervix is the opening into the uterus and it connects the vagina with the uterus link ነው እና cervix ስለ cervix ትንሽ እናወራ cervix በተለይ በእርግዝና ወቅት በእርግዝና የመጨረሻ ወቅቶች ይሄ ክፍት ስፍራው ይለካል እርግዝና ምን ያህል ጊዜ ቀራት አሁን ማማጥ ትችላለች ይለካል በሴንቲሜትር ምን ያህል ከፍቷል ማለት ይሄ ክፍተት አለው if we say ይሄ cervix እንደዚህ ነው እና ይሄ ዲያሜትር ይለካል መውለጃ ታይም ሲቀርብ ይሄ የሰፋ ይሄዳል the diameter of cervical opening እና በጣም ሲከፍት እና ስትሬች አድርጎ ከላይ ያለ ግፊታል ስትሬች አድርጎ ሲከፍት of course የዛ ጊዜ ሆርሞኖች መሄን ያደርጋሉ ሲከፍት እና ይሄን ለክተው ነው የጨመረ ነው የሚሄደው as the time of gestation እንደዚህ just ዲያሜትሩ እየጨመረ ነው የሚሄደው ስለዚህ ክፍተት በዚህ ውስጥ ነው የሚወጣው እንግዲህ ልጁ ይሄ ተለክቶ ነው አሁን ሙሉ ለሙሉ ከፍቷል ስለዚህ አምጪ ነው ተባለው የዛ ጊዜ ሆርሞኑም ካነሳት ኦክሲቶሲን ለማማጥ የሚያስችላቸው ሆርሞን ነው እሱ ካነሳት ፒቶሲን የሚባል አርቲፊሻል ኦክሲቶሲን አለ እሱ ይሰጣታልና ታምጣለች ሾልኮ እንዲወጣ ናቹራል በርስ ማለት ነው ሰርቪክስ dilation የሰርቫይካል dilation ይለካል በህክምና ሳይንስ let's go to
ሌላው ከእንትን ጋር በተያያዘ ነው ሰርቪክስ ከበሽታ ጋር በተያያዘ ሰርቪክስ አንዱ ሴቶችን የሚያጠቃቸው የሪፕሮዳክቲቭ ሲስተም ካንሰር ያለው የሰርቫይካል ካንሰር ነው። በተለይ ደግሞ ሰርቫይካል ካንሰር ከምን የሚያስከትለው ካንሰር ቫይረሶች በሴክስ የሚተላለፉ ቫይረሶች አሉና ሂዩመን ፓፒሎማ ቫይረስ ሂዩማን ፓፒሎማ ቫይረስ ኖርማሊ ይሄ ኪንታሮቱን የሚያመጣው ቫይረስ ነው። ኪንታሮት ስላችሁ የቬኔታ ኪንታሮት አይደለም። ይሄ ኪንታሮት እጅ ላይ የሚወጣል፣ እግር ላይ ይወጣል፣ ፊት ላይ ህፃናቶች ላይ ይወጣል። የዋርት ነው የሚባለው እሱና እዚህ ውስጥ ላይ ያሉት ሂዩማን ፓፒሎማ ቫይረሶች ናቸውና እነሱ ቲሹም ኢንፌክት ያደርጋሉ። ዲፕ ቲሹ ሚውከስ ሜምብሬን ቲሹ ይሄንን ካንሰር ያስከተለው እነዚህ ሴሎች ወደ ካንሰርነት ሊቀይሩ ይችላሉ። ሂዩማን ፓፒሎማ ቫይረስ can cause ካንሰር እና ሰርቫይካል ካንሰር አንዱ በሴት ላይ ኮመን የሚባል ካንሰር ነው። ሌትስ ጎ ቱ ዩትረስ ማህፀን ጋር ስንሄድ ዩትረስ the largest part ነው hollow pear shaped ሉል የመሰለ መስኩላር ኦርጋን መስኩላር ነው እጅግ ግዙፍ መስል አለው። እነዚህ መስል እንግዲህ ያው ስለ መስል ስንማር ታውቃላችሁ just that muscle type is a smooth muscle where the embryo attaches and develops into fetus during pregnancy. embryo ወደ ፊተስነት የሚቀየር ፊተስ ማለት ያልተወለደ ሙሉ ለሙሉ ያደገ ማህፀን ውስጥ ያለ ህፃን ማለት ነው። ሁሉም ኦርጋኖች ሲስተሞች ፎርምድ ሆነዋል ፊተስ ነው የምንለው። ስለዚህ አንድ ማህፀን ጽንሱን ተቀብሎ ኢምፕላንቴሽን የሚካሄድበት ነው። ኢምፕላንቴሽን ማለት when the embryo get fixed in the wall of the endometrium. endometrium ማለት የውስጠኛው የማህፀን ግርግዳ እዛ ውስጥ ሲቀበር digest into እዛ ውስጥ ተቀብሮ ፕላሴንታ ፎርምድ ሆኖ የዘጠኝ ወር ቆይታውን የሚያደርግበት የመጀመሪያ ስቴፕ ነው ኢምፕላንቴሽን። when the embryo is fixed in the wall of the endometrium at the beginning of embryonic development እና የኢምፕላንቴሽን ስፍራ እና it is the place where the embryo develops into fetus during the time of pregnancy እና the wall of the uterus has 3 layers አሉት። እንግዲህ 3 layers አሉት። የውስጠኛው ጠንካራ ከኮላጅን የሚሰራ ኮኔክቲቭ ቲሹ ነው እሱ the outer tough protective layer ነው። መሃል ያለውና በጣም ዳጎስ ያለው ወፍራሙ ፓርት ኢንዶሜትሪየም the inner ነው። ይሄ ኢነር ነው። ኢነር ማለት በውስጥ በኩል ያለው ኢንዶሜትሪየም ነው። ይሄ ማለት እንግዲህ በሴቶች በወራዊ ዑደት ውስጥ ከፍተኛ ለውጥን የሚያስተናግድ በየወሩ ነውጥና ለውጥን የሚያስተናግድ በለው yes ይወፍራል። እንቁላል ሲለቀቅ በጣም ይወፍራል። ኒውትሪሽን የያዙ ሴሎችን ያዘጋጃል። የደም ስር አዲስ ይገነባል። ምናልባት የተለቀቀው እንቁላል ከተረገዘ ምግብ አቅራቢ ሴሎች ኖሮ ፒፌ ነው የሚሆነው። ፕሮጀስትሮንና ኤስትሮጅን ይሄንን ነው የሚሰሩት። የውስጠኛው የማህፀን ግርግዳ ኢንዶሜትሪየም እጅግ ይፋፋል። ልጁን እንግዳው ጽንስ ከሆነ ለመቀበልና ኢምፕላንቴሽን እንዲከናወን ለማገዝ ከፍተኛ ግሮዝ ያካሂዳል። ጽንስ ከሌለ ግን ፈራርሶ እንቁላሉ ይሞታል፣ ይፈርሳል። ከፈራረሰ እንቁላል ጋር ይሄ ፈራረሰው ደሙ አዲስ ብለድ ቬዘሎች አሉ። እነሱ ሁሉ ሲፈራርሱ ውስጣቸው ያዙት ደም አንድ ላይ ቀስ ያለ ይወጣል። ይሄ ማርስትሬሽን ነው ማለት ነው። ኢንዶሜትሪየም the most dynamic the innermost wall of the uterus መሃል ላይ ያለው አርጓችሁ ማዮ ታውቃላችሁ። ማዮ ማለት መስል ነው። የጡንቻማው የማህፀን ክፍል ነው። ጡንቻው እንግዲህ ያው ስሙዝ መስል ነው። you can see it here እዚህ ጋር ታዩታላችሁ። ይሄ እንዳለ ከዚህ እስከዚህ ቲክነሱ ማዮሜትሪየም እቺ ኢነርሞስት እቺ ኢንዶሜትሪየም ነች። እቺ ጂሲስ ፔሪሜትሪየም ፕሮቴክቲቭ ፔሪሜትሪየም። ስለዚህ the bulk of the uterus is ግዙፉ የዩትረስ ኮምፖነንት ምንድነው? ስሙዝ መስል ነው። ዘይደርሙስ ማዮሜትሪየም ስሙዝ መስል ነው። ይሄን እንግዲህ ተመልከቱ። ስሙዝ መስሉ ለምንድን ነው? ኢንዶሜትሪየሙስ
እሺ እርግዝና ጽንስ እንዲቀበር ይረዳል። ጽንሱን ለመቀበል ይዘጋጃል። እንደው ምን ይላሉ ሲሉ the endometrium prepares red carpet ቀይ ምንጣፍ አንጥፎ ለታላቁ እንግዳ ቀይ ምንጣፍ አንጥፎ ነው የሚጠብቀው ይባላል። ሬድ ካርፔቱ እንግዲህ እዚህ ግድግዳ ላይ እዚህ የምታዩት ኢንዶሜትሪየም ውስጥ ግድግዳ ነው። እዚህ ላይ አዳዲስ ብለድ ቬሰሎች ምክንያቱም ብዙ ኦክሲጂን ብዙ ንጥረ ነገሮች መምጣት አለባቸው። ሴል ዲቪዥን ነው ጽንሱ ሴል ዲቪዥን ያደርጋል። ብዙ ኒውትሪየንት ያስፈልገዋል። ስለዚህ እነዛ ሁሉ የተገነቡት አዲስ ግንባታዎች ለልጁ ለጽንሱ መቀበያነት ነው። ያ ካልሆነ ግን ጽንስ ከሌለ ይፈራርሳል፣ ይወርዳል። አሁንም የሚቀጥለው ወር አዲስ እንቁላል ሲለቀቅ እንደዚሁ ሬዲ ይሆናል። I will teach you ይሄንን ፊሜል ሪፕሮዳክቲቭ ሳይክል ስንማር አሳያችኋለሁ። ኦኬ therefore this is about the uterus, really very smart organ. the uterus is very smart organ. እዚህ ግድግዳ ውስጥ ነው እንግዲህ ልጅ ነው ፕላሴንታ የሚባለው የሚፈጠረው። ፕላሴንታ ከጽንሱ ሴልና ከማህፀን ግድግዳ ኢንዶሜትሪየም ሴል ተውጣቶ የተሰራ የእናትን ደምና የልጅን ደም የሚያገናኝ ድልድይ ነው። በዛ ነው እንግዲህ ኦክሲጅንንም ንጥረ ነገር የሚያገኘው። የሱ ቆሻሻው ወደ እናትየዋ ማስወገጃ ክፍል የሚሄደው በዚህ ለያ ፕላሴንታ የእንግዲህ ልጅ ይሉታል። ኦኬ ሌትስ ጎ ኦቪደክትስ እንግዲህ ከእንትን ስንወጣ ከዩትረስ ኦቪደክትስ ወይ ፋሎፒያን ቲዩብስ ወይም ዩትሪን ቲዩብ ይሉታል። these are narrow tubes that are attached to the upper part of the uterus and serve as passageway for the ova or eggoች የኤጎች መተላለፊያ ነው ወደ ዩትረስ ሲመጡ ማለት ነው። እና fertilization of an egg እና fertilization መከሰታል if you are asked it is the passageway for the egg or fertilized egg የሚሆን ኤጉ ወደ ዩትረስ የሚመጣበት መንገድ ነው። አንድ ቲዩብ ነው። ሁለተኛ ስፐርም ከተለቀቀ ስፐርም እንቁላሉን አግኝቶ ፈርቲላይዜሽን ሊያካሄድ የሚችለው ፋሎፒያን ቲዩብ ነው። ስፔሻሊ ፋሎፒያን ቲዩብ ጫፍ ላይ አምፑላ የሚባል ፓርት አለ። I will show you. Therefore it is the place of fertilization and the place of the tube that is used to pass the egg or the fertilized egg into the uterus. እንደን ጊዜ እርግዝና ይፈጠራል። ኦፍ ኮርስ እዚህ ውስጥ እርግዝና ይፈጠራል። ጽንሱ እዛው ተቀብሮ ወይም ግድግዳ ፋሎፒያን ቲዩብ ግድግዳ ውስጥ ፊክስድ ሆኖ ኢምፕላንት አድርጎ እዛው እድገት ሊቀጥል ይችላል። ይሄ ከማህፀን ውጪ የሚባለው አንደኛው አይነት ከማህፀን ውጪ በጣም ኮመን የሆነው ከማህፀን ውጪ የሚደረግ እርግዝና ፋሎፒያን ቲዩብ ውስጥ ነው። ይሄ አደጋ ነው። በሰርጀሪ ቶሎ መፍትሄ ካልተሰጠው ሴቷን ሊገላት ይችላልና it's very very fatal. ectopic pregnancy ነው የሚሉት። ectopic pregnancy. Now the fertilized egg then moves to the uterus where it implants into the uterine lining. fertilization ከተከሰተ implant ያደርጋል። implantation underline this term implant. Implantation is the process by which the embryo or fertilized egg or embryo gets fixed into the innermost wall of the uterus known as the endometrium. ምን ለማድረግ ፊክስድ ኤምብሪዮኒክ ግሮዙ እዛ ውስጥ ተቀብሮ ለማስቀጠል they are paired tubes which extend from the uterus to the ovaries. Yes, they are used to carry or transport the ovum or egg from the ovaries during ovulation. Yes, this is a tube conduit to transport the egg from the ovary into the uterus, and it's also the place for fertilization. Don't forget this. ይሄን ነው የምታዩት እንግዲህ ፋሎፒያን ቲዩብ ማለት ከኦቫሪ እስከዚህ ድረስ የተዘረጋ ነው። ፓርቶች አሉት ባይዘው ወይ ይሄ ቦዲ ቲዩብ ነው። ቦዲ ቲዩብ እዚህ ጋር almost እዚህ ጋር I can show you this is the place. እቺ ፕሌስ ነች አምፑላ የምትባለው። this is the body tube አምፑላ ትባለች። እዚህ ጋር በጣም ሰፊ የሚባለው ፓርት ኢንፊንዲቡለም ነው የሚባለው። ይሄ እንደ ፊንገር ያሉት ፕሮጀክሽኖች ኦቫሪው ላይ የተኙ ጣት መሰል ቅጥያዎች አሉ። ፊምብሬ ነው የሚባሉት። ፊምብሬዎች መስል አላቸው፣ ይንቀሳቀሳሉ። ስሙዝ መስል ነው። እንቁላል ከዚህ
ኦቭሌት አድርጎ ብሬክ አድርጎ ከግራፊያን ፎሊክል ብሬክ አድርጎ እንቁላል ሲወጣ ሳክ ወይም ስዋፕ ጥቅልል አድርጎ ለመውሰድ የሚጠቅሙ ፊምብሪ የሚባሉ ፊንገር ላይክ ፕሮጀክሽኖች አሉት at the end of the ovarian end of the fallopian tube እዚህ ጋር ሁለት ናቸው okay therefore there are three major parts the body the ampulla the most common fertilization taking place here in the ampulla and infundibulum the widest part of the fimbriae is infundibulum and the finger-like projections are fimbriae which are very important to swap or take away the egg from the ovary during ovulation and insert it into the fallopian tube. Okay, the ovary line the primary the primary organs of reproduction in the female. The ovaries are small oval glands that are located on either side of the uterus, left and right. Each attached to the uterus by ligament attached ያደርጋቸዋል uterus ላይ ተጣብቀው ነው ያሉት በligament. The ovaries are the female gonad ናቸው female reproductive organ ናቸው ሁለት ጥቅም አለው and the ovaries produce reproductive cells the female reproductive cells ova ወይንም እንቁላሎች ያዘና እንቁላሎችን ያኮረተ ወይም ማቹር ያደረገ ወደ ፋሎፒያን ማምረቻ ፋብሪካ ነው it's a factory to produce the egg reproductive cell of the female ሁለተኛው endocrine gland ሆኖ ያገለግላል ምን ያመርታል endocrine gland ሆኖ ኢስትሮጂን እና ሁለት የሴት ሆርሞኖች ፕሮጀስትሮን be careful እነዚህ ሁለት ሆርሞኖች ከሌሉ ሌታለውን ሁለቱን ኢስትሮጂን ከሌለ ራሱ ኦቭዩሌሽን አይቀጥልም ፕሮጀስትሮን ከሌለ ጽንስ ቢፈጠር ራሱ ፕሮጀስትሮን ከሌለ ጽንሱ በማህፀን ውስጥ ተተክሎ የ9 ወር የእድሜውን ጨርሶ አድርጎ በፍጹም አይወጣም ፕሮጀስትሮን deficiency ካለ it's very important I will show you which tissue produces progesterone ነግራቸዋለሁ ኢስትሮጂን የኦቫሪ ፎሊኩላር ሴሎች ናቸው የሚያመርቱት ፕሮጀስትሮን የሚያመርተው አሁን ኦቫሪ ፎሊክል ነው እንቁላሉን የላከው ግራፊያን ፎሊክል ቀሪ ሴሎች ናቸው የሚያመርቱት ኮርፐስ ሉቲ የሚባለው እሱ ነው የሚያመርተው ከዛ በኋላ ፕላሴንታ ያመርታል በኋላ ላይ ፕላሴንታም የፕሮጀስትሮን ማምረቻ ፋብሪካ ነው the two ovaries work alternately to mature and release an ovum every 28 days ተራ በተራ ነው የሚሰሩት ኖርማሊ ተራ በተራ አንዳንድ ሴቶች ላይ ሁለቱም ኦቫሪዎች እኩል እንቁላል ሊለቁ ይችላሉ it's a matter of the chemistry of hormones of course just generally alternately ነው አንዱ ስለዚህ በአመት አንዱ 6 ወር ይሰራል አንደኛው 6 ወር ይሰራል ማለት ነውና ማቹር አድርገው ይለቃሉ every 28 መቼ ነው የሚለቀቀው 14ኛው ቀን ላይ ነው always 14ኛው ቀን ላይ ለምሳሌ አንድ ሴት ልጅ የፔሪዮዷ 28 ቀን ባይሆን 28 by the way average ነው እንጂ ይለያያል ልዩነቱ የሴት ልጅ ፔሪዮድ ልዩነቱ ቢያንስ 21 አላቸው ግፋቢል 35 ነው ቢያንስ ፔሪዮዳቸው መደጋገም ያለበት በየ21 ቀን ነው ግፋቢል በየ30 ከአንድ ቀን ባነሰ የሚደጋገም ከሆነ የጤና ጉድለት ነው ከ35 ቀናት ዘግይቶ የሚደጋገም ከሆነ ይሄም የጤና ጉድለት ነው አሁን እነዚህ ሁለቱን እስቲ አቨሬጅ ሚኒመም ማክሲማ አርጋችሁ ለሁለት አካፍሉ 28 ቀን የምታገኙት ልዩነት አለ በሴቶች ፔሪዮዳቸው የቆይታ ጊዜው ማለት ፔሪዮድ እንዳያገበትና ለምሳሌ ሴት ልጅ 21 ቀን ቢኖራት አንድ ሴት ልጅ ጤናማ ነው 21 ቀን ቢኖራት ፔሪዮድ ከፈሰሰ ከመጀመሪያው ፔሪዮድ ከፈሰሰ ቀን ነው የሚቆጠረው 14ኛው ቀን ላይ ኦቭዩሌት ያደርጋል እንቁላል ፈንቅሎ ይወጣል ከኦቫሪ ወደ ፋሎፒያን ቲዩብ ውስጥ ይገባል ማለት ነው you see 14 ካልን ከ21 ላይ 14 ከ21 ላይ 14 ስንት ነው 7
7 ቀን ነው የሚቀራት ለቀጣዩ እንትን ሊል ማለት ነው። ቀጣዩ እንደገና ሳይክል እና 14ኛ ቀን ማለት መጀመሪያ ከፈሰሳት ቀን ቆጥረን 14ኛው ቀን የኦቭሌሽን ቀን ነው። ምንም አይነት የእንትን ይኑራት እዚህ ጋር የመጀመሪያው አንድ ብለን ከቆጠርን 14ኛው ቀን ኦቭሌሽን ነው። ከዛ በኋላ ስንት አላት? 14 ቀንሱ። ከዚህ 14 ስንቀንስ 21 አላት። 21 ቀን ጠብቆ እንደገና ሌላኛው ውደት ይጀምራል ማለት ነው። therefore the first 14ኛው ቀን የኦቭሌሽን ቀን ተደርጎ ታስበው ጋር now internal sections of the ovarian and ovarian አሁን ከፍለን ነው ውስጡን ከላይ ያየነውና ምን አለው እንግዲህ እዚህ ጋር የምታዩት የደም ስራ አለው ነርቭ ኮኔክሽን አለው ስለዚህ እነዚህ የምታዩቸው ብሉ ቬኖች ናቸው ቀያዮቹ አርተሪዎች ናቸው ከዛ ውጪ ምን አለ ovarian follicles አሉ ምንድነው ovarian follicles መሃል ላይ እንቁላል ያዙ ዙሪያው ደግሞ የፎሊኩላር ሴሎች ወይንም ነርሲንግ ሴልስ ወይንም ተንከባካቢ ሴሎች ወይንም ለእንቁላሉ ህልውና አስተዋጽኦ የሚያደርጉ ሌሎች ሴሎች ደንገጥሩ ባሏቸው ወይንም ረዳት ሄልፒንግ ሴል ባሏቸው ሄልፕ ሲያደርጉ ሆርሞኑን በማመንጨት ፎሊኩላር ሴል የሚባሉት this is the egg at the center whereas the other cells are follicular cells በተለያየ እድገት ደረጃ ላይ ሲሆኑ በተለያየ ስም ይጠራሉና አሉ ትንሾቹ ጀምሮ እና you can hear ምሳሌ እዚህ ጋር primary oocyte ነው የሚባለው within follicle ውስጥ just if this is እንቁላል ከሆነ ይሄ እንቁላሉን ከበያሉ ወይ አንድ ሌየር እንደዚህ ሴሎች ናቸው እንደዚህ ከበው ነው ያሉት ከበው እንቁላሉ ምን ነው የሚያደርጉለት they provide nutrition they provide chemicals they communicate with this egg and they work for the safety of this egg መሃል ላይ ያለው egg you see follicular cell ነው የሚባሉት ኤስትሮጅን የሚያመርቱት እነሱ ናቸው እንቁላሉ አይደለም የሚያመርቱት እና ያደጉ ነው የሚሄዱት look ከ10 ለአቅመ ሔዋን ከደረሰች በኋላ ሴት ልጅ በጣም ጥቂት የሆኑት ፕራይመሪ ኡሳይት በፎሊኩልስ ፕራይመሪ ኡሳይት ያዙ ፕራይመሪ ኡሳይት የሚባለው እንቁላሉ ነው ምን አለው within follicle ውስጥ ነው አጃቢ ሴሎች አሉት ከረጢት ነው እያደገ ነው የሚሄደውላችሁ growth maturation እና ሴት ልጅ ኦቫሪዋን ይዘስቶታ እያንዳንዱ ኦቫሪ ውስጥ ያሉ እንቁላሎች ፕራይመሪ ኡሳይት ናቸው ይባላል ምን ማለት ነው ሚዮሲስን ጀምረው ፕሮፌስ 1 ላይ ተገትረው የቀሩ ናቸው እስከመቼ ቆያሉ እንግዲህ ከሆድ ከመውጣቷ በፊት ነው ሴት ልጅ ኦቫሪዋ ሚዮሲስን የሚጀምረው ከመወለዷ በፊት ከዛ እንደቆሙ ፕሮፌስ 1 ላይ ቆመው ነው ስትወለድ when a baby is born a baby girl is born each and every egg cell has started meiosis but paused at meiosis 1 prophase 1 ገና የመጀመሪያው ስቴፕ አለ ፕሮፌስ 1 እንዲሆነው እስከመቼ ቆያሉ እዚህ ስቴጅ ላይ ነው እስከ ፖቨርቲ ድረስ ፖቨርቲ ላይስ እነሱ ናቸው በየወሩ አንድ 10 እስከ 15 አንድ ጊዜም ከ15 እስከ 20 የሚሆኑ ለዚህ ፕራይመሪ ኡሳይት ያዙ ፎሊክሎች ማደግ ይጀምራሉ መሃል እንቁላሉም ያድጋል ሴሎቹም ብዛታቸው ይጨምራል እነሱ ዲቫይድ ያደርጋሉ እሱም እንቁላሉ በምን ሂደት ላይ ነው በሚዮሲስ ላይ ነው ከቆመበት ፕራይመሪ ኡሳይት ምን ላይ ነው ቆመው ፕሮፌስ 1 ላይ ከፕሮፌስ 1 ጀምሮ ሜታፌስ 1 አናፌስ 1 ቴሎፌስ 1 ከዛስ ሚዮሲስ 2 ፕሮፌስ 2 ሜታፌስ 2 you look አሁን ይሄ እንቁላል ያለው ሜታፌስ 2 ላይ ነው አሁንም ምን አደረገ ፓውዝ አደረገ ቆመ ባለበት እንዲ አሁን ፉሊ ማቹር አሁን ፎሊክሉ ሙሉ በሙሉ አድጓል እንላለን ይሄንን በደንብ ያደገ ማቹር ፎሊክል ነው እንቁላሉን ይሄ በፈሳሽ ይገባል እዚህ ውስጥ ፈሳሹ ፕሬጀር ይፈጥራል በጥርቅ ያደርገዋል ይፈነዳል እንቁላል እንዲወጣ
ይሄ ፉሊ ማቹርድ ፎሊክል ነው ግራፊያን ፎሊክል የሚባለው እዚህ ጋር ታዩታላችሁ ፈንድቶ በሆርሞን ምክንያት አለ ሉተናይዚንግ የሚባል ሆርሞን አለ ውሃ እዚህ ውስጥ እንዲገባና ፕሬሸር ፈጥሮ እንዲፈነዳ ፈንድቶ አብረው ያሉ ሴሎች የተወሰኑ ሴሎች አብረው አጅቦ የሚሄዱ እንደ አጃቢ ሙሽራውን አጅቦ አንድ ላይ አጅቦ መሃል ላይ ግን ምን አለ ኤግ አለ አሁን ይሄ ኤግ ከፕራይመሪ ኡሳይትነት ወደ ሰከንዳሪ ኡሳይት ተቀይሯል አሁን ሰከንዳሪ ኡሳይት ምንድነው ሚዮሲስን ጀምሮ ሜታፌስቱ ላይ ተገትሮ የቀረ ማዮሲስ ያለው የት ገባ ፋሎፒያን ቲዩብ ውስጥ ጉዞ ይጀምራል ስፐርም ካገኘና ከተዋሃደ ማዮሲስ ይጨርሳል ሜታፌስ አናፌስ ቴሎፌስ ጨረሰ otherwise የጀመረው ሳይጨርስ ለሁለተኛ ጊዜ ፓውዝ ያደረገው ሳይጨርስ ፈራርሶ ከፈራርሰ የማፀን ግርግዳ የደምናምን ቅሬቶች ጋር አንድ ላይ ይወጣል ማለት ነውና ይሄ ነው ሳይክሉና ይሄ ግሮስ ሂደት ነው እንግዲህ ውስጡ ኦቫሪ ምን አለው ፎሊኩላር ሴሎች አሉት እያንዳንዱ ፎሊኩላር ሴል እንጭጭ እንቆላ የሚባለው ምንድነው ፕራይመሪ ኡሳይት ምን ውስጥ ነው ያለው ፎሊኩላር ሴልስ ብዙ ጊዜ ፕራይመሪ ኡሳይት አንድ የሴል ሌየር ብቻ ነው ያለው አንድ አሁን ለምሳሌ እንዳያልኩ መሃል ላይ ምን አለ እንቁላል ዙሪያው አንድ ሰልፈኛ ብቻ ምን የፎሊክል ሴሎች ወደ ያደገ ሲል የሚኖር ፎሊክል ሴሎችም እየበዙ ይሄዳሉ እንቁላሉ ሳይዙ እየጨመረው የሚሄደው እንጂ እነሱ እየበዙ ይሄዳሉ this is I will talk about this when we come to that portion where we see the menstrual cycle and this internal section of ovary contains thousands of developing follicles ምን ይዟል immature egg ያ egg ምን ስቴጅ ላይ ነው ብያቸዋለሁ primary oocyte ነው ምንድነው primary oocyte ፕሮፌስ 1 ላይ የተገትሮ የቆሙ ሴል ያዘ ፕሮፌስ 1 ላይ የቆመ ሴል ነው የእንቁላል ሴል ብቻውን ነው ዙሪያውን ከቦታ ያሉ የፎሊክል ሴሎች አሉ follicular cells now each developing follicle contains an egg when follicles grow and mature they are known as Graafian follicle ብያችኋለሁ Graafian follicle mature ሲያደርግ and it finally ruptures to release the matured egg into the oviduct during the process now ovulation በሚባለው process እንቁላሉ ይለቃል አሁን ከዚህ በታች ያለው ምን መሰላችሁ የሚያወራው ስለዚህ ሶሪ በመስሉ ተሸፍኗል እዚህ ጋርም ሶሪ እዚህ ጋር እንቁላሉን ከለቀቀ በኋላ ሰከንዳሪ ኡሳይት ከለቀቀ በኋላ ተወሰኑ የፎሊክል ሴሎች አጅቦ ይሄዳሉ ነው ስማቸው ይለወጣል የፎሊክል ሴል አይባሉም ኮሮና ራዲያታ ነው የሚባሉት አጠቃላይ እንቁላሉን ዙሪያውን ከቦ አጅቦ የሚሄዱ ኮሮና ራዲያታ ቀሪ ሴሎች ግን ይውላችሁ እዚህ ቲሹ ውስጥ የቀሪው የግራፊያን ፎሊክል ቀሪ ሴሎች የቀሩ ሪዘርቫይ ሴሎች አሉ እዚህ እነሱ ሴሎች እንደገና መልቲፕላይ ያደርጉና እዚህ ጋር ቢጫ ከለር ያለው yellow mass of tissue ይሰራሉ yellow mass of tissue you see the remaining after ovulation the remaining tissue of Graafian follicle the ruptured Graafian follicle forms corpus luteum yellow mass of tissue ማለት ነው በላቲን አሁን እንደምን ሆኖ ያገለግላል ይሄ ህይወት ያለው ቲሹ ነው እንደ ኢንዶክራይን ግላንድ ምን ያመነጫል ሆርሞን የትኛውን ሆርሞን ፕሮጀስትሮን very important ፕሮጀስትሮን እንቁላል ልኳል እስቲ ይሄ ላኩት እንቁላል ምናልባት ጽንስ ከፈጠረና ኢምፕላንቴሽን ከተከለ ያስፈልገዋል ፕሮጀስትሮን ነው የሚያደርገው በደም ውስጥ ሄዶ ቅድም ያልኳችሁን የማህፀን የውስጥ ግድግዳ ኢንዶሜትሪየምን ከኤስትሮጂን ጋር ተባብሮ መጀመሪያ ኤስትሮጂን ነው የሚገነባው ኤስትሮጂን በገነባው ላይ ጨምሮ በጣም በኒውትሪሽን የበለጸገ የማድረግ ቢፌ ነው የሚያደርገው progesterone makes the endometrium full of nutrition ምግብ ያረገዙ ሴሎች
ለጽንሱ ሊሰጡ ሊያቀርቡ የምግብ ቢፌ የያዙ ሴሎች ይበዛሉ ኢንዶሜትሪየም ውስጥ በፕሮጀስትሮን ምክንያት። ፕሮጀስትሮን ተመነጨ ማለት እንቁላል ስለተላከ ፈርቲላይዜሽን ሊኖር ይችላል። ፈርቲላይዜሽን ካለ ደግሞ ፕሮጀስትሮን ሌላ ምን ያደርጋል መሰላችሁ? ሰርቪክስ ላይ ሄዶ ሰርቪክስ ቀዳዳው አለ እዛ ውስጥ ያለ ሚውከስ ዝልግልግ ፈሳሽ አለ። ያንን ፈሳሽ ድድር ያደርገዋል። ድድር እና ሰርቪክስን ይዘጋዋል። ለምን ነው ሰርቪክስ የሚዘጋው? ሴክስ ካደረገች ሌላ ስፐርም ሄዶ እዛ ላይ ረብሽ። አሁን እንቁላል ከናል ሴክስ ካደረገች ስፐርም አለ ፈርቲላይዜሽን ይፈጠራል። no need of any other sperm. so cervix በሚውከስ ይዘጋል፣ ፕለግ ያደርጉታል። ለዚህ እኮ ነው የእርግዝና መከላከያ በሆርሞን የሚሰሩ እርግዝና መከላከያዎች የያዙት ፕሮጀስትሮን በብዛት የያዙት ፕሮጀስትሮን ነው። ፕሮጀስትሮን ኦንሊ የሚባል ኮንትራሴፕቲቭ አለ። ሴትዮዋ ፕሮጀስትሮን ስትወጋ ምን ነው በደሟ ውስጥ ፕሮጀስትሮን ነው ያደርጋል። ሰርቪክስ ላይ ሄዶ ሚውከሱ ፕለግ ያደርጋል። ሚውከስ ፕለግ ነው የሚውከስ ወፍራም እና ሴክስ እንኳን ብታረግ ሴክስ ማነው ስፐርም ሴሎች ከቫጂና ወጥተው ወደ ላይ እንዳይሄዱ ኦሬዲ የወሰደችው ፕሮጀስትሮን የሰርቪስን ቀዳዳ በወፍራም ሚውከስ ለስኖታል ወይም ዘግቶታል። ይሄንንም ያደርጋል ፕሮጀስትሮን ሪሊ። ስለዚህ ምን ይላል? after the remaining tissue of the Graafian follicle after ovulation እንቁላል ከላከ በኋላ the remaining tissue of the Graafian follicle that has ruptured and sent its egg into the fallopian tube becomes a yellowish mass of tissue known as corpus luteum and serves as endocrine gland thereafter by secreting progesterone. እስከ መቼ ነው? ኦኬ ጽንስ ከተፈጠረ ይቀጥላል ማምረቱ። ምን እስኪሆን ድረስ ጽንሱ ሄዶ ማህፀን ግድግዳ ተተክሎ ምንድነው እንግዲህ ልጅ ፕላሴንታ የሚባለው በደንብ ፎርምድ ሆኖ ፕላሴንታ ኦልሬዲ ፎርምድ ሆኖ ፕሮጀስትሮን ማምረት ሲጀምር ይሄ ጡረታ ይወጣል። ኮርፐስ ሉቲየም ዲስኢንተግሬት ያደርጋል፣ ይሞታል። በቃ መልእክት ይልክለታል። ጽንስ መጸነሱን በምን ያውቃል? ኮርፐስ ሉቲየም ጽንስ ካለ ጽንሱ የማህፀን ግድግዳው ሲቀበር ኢምፕላንቴሽን ሲከናወን you see the embryo implant ሲያደርግ the embryo secretes የኤምብሪዮ ሴሎች HCG የሚባል ሆርሞን human chorionic gonadotrophin የሚባል HCG የሚባል ሆርሞን ሴክሬት አድርገው በደም በኩል ለማይደርሰዋል ለኮርፐስ ሉቲየም። ምን ማለት ነው? HCG ደረሰው ማለት የምስራች ነው። የላከው እንቁላል ፈርቲላይዝድ ሆኖ ይሄው ግርግዳ እየሰረሰረ እየገባ ነው በኮርፐስ ማነው በኢንዶሜትሪየም ውስጥ። እንኳን ደስ ያለ። ስለዚህ እንደው ማሱን ይጨምርና ይሄ በደስታ ምክንያት ሴሎች ሁሉ ተባስተው የፕሮጀስትሮን ምርታቸውን ያቀጣጥሉታል። እስከ መቼ? ጽንሱ ሰስትሮ ገብቶ ማህፀን የእንግዲህ ልጅ ከተፈጠረ በኋላ ፕላሴንታ ከተፈጠረ በኋላ ፕላሴንታ ፕሮጀስትሮን ማምረት ሲጀምር ኦኬ ኮርፐስ ሉቲየም so far you have been working hard now I am already established እኔ ተሰርቻለሁ። ስለዚህ እኔ ያመረጥኩ ነው። ስለዚህ አንተ ከድካምህ እረፍ፣ በቃ ኢነፍ። አሁን ይከስማል፣ ይሞታሉ ዛሬስ እና ቅሪት ይሄ እንደ ስካር ወይንም እንደ ቁስል ማህፀን ግድግዳ ላይ የሞቱ ሴሎች ቅሪት ዲጀነሬቲንግ ኮርፐስ ሉቲየም ይሆናል ማለት ነውና በእያንዳንዱ ኦቭዩሌሽን እንደዚህ አይነት ጠባሳ አላት ማህፀኗ ግድግዳ ላይ ዲጀነሬት ያደረገ እና ዲጀነሬት ይሄ ህይወት ያለው ፕሮጀስትሮን ሲሆን ፕሮጀስትሮን የሚያመርት ህይወት ያላቸው ሴሎች ሲሆኑ ኮርፐስ ሉቲየም ይባላል። ይሄ ደግሞ ዲጀነሬት ያደረጉ ያሉ መጠኑ እየቀነሰ ትንሽ የጠባሳ እንደ ጠባሳ ቅሪት ሲሆን ኮርፐስ አልቢካን ነው የሚባለው። ኮርፐስ አልቢካን ዴድ ቲሹ ዴድ ሪሜይንደር ኦፍ ኮርፐስ ሉቲየም
ኮርፖስ አልቢካን የሚባለውና ይሄ ነው እዚህ ጋር የሚገልጽላችሁ እሱ ነው when it comes to the other point here I want to raise the release of egg from ovary ምንድነው የሚባለው ovulation ብያቸዋለሁ at the 14th day of menstruation 14ኛው ቀን ላይ ovulation occurs and the oviduct carries the ovum forward by beating action of the cilia on the inner surface of the fallopian tube ውስጥ ግድግዳ ላይ ያሉ ሲሊያዎች ናቸው መስልም አለው አንዳንዶች መስል ይላሉ ስሙዝ መስሎች የነሱ ኮንትራክሽን እንቁላሉ እንዲሄድ ያደርገዋል ፔሪስታሊሲስ ጉሮሮ ውስጥ እንዴት ነው ምግብን ስትገፋው ፔሪስታሊሲስ በፔሪስታሊሲስ ይላሉ እንቁላሉ በጠባቡ የፋሎፒያን ቲዩብ ውስጥ የሚወጣው የፋሎፒያን ቲዩብ ግድግዳ ላይ ያሉ ስሙዝ መስሎች ሪዝሚክ ኮንትራክሽን ሪላክሴሽን ፔሪስታሊሲስ ነው አንዳንዶች ደግሞ ጸጉር ያላቸው ሴሎች አሉ ግድግዳው ላይ የነሱ ጸጉር ነው ቢት የሚያደርገው ነው ሚዛን የሚደፋው አይ ቲንክ የመጀመሪያ ይመስለኛል peristaltic contraction of the smooth muscles in the oviduct pushes the egg towards the uterus እዛው fertilized ይሆናል the egg is fertilized in the uterus አምፑላ የሚባል ቦታ ላይ ሌላው የሴት ልጅ reproductive structure ጡት ነው እንግዲህ just it is not considered usually as reproductive structure but it prepares ሁለት ነገር ያስፈልገዋል ሆርሞን ፕሮላክቲን የሚባል ሆርሞን ፕሮላክቲን በእርግዝና ወቅት ላይ ፕሮላክቲን እዚህ ላይ ይሰራል ጡት የጡት ሴሎች ወተት እንዲያመርቱ ወተት ያድጋል ከፖቨርቲ ጀምሮ ያድጋል እነዚህ እዚህ ጋር የምታዩት የቀዩ ፓርት ይሄ ላክቲፌረስ ዳክቶች አሉበት ላክቲፌረስ ግላንዶች አሉበት ወተት አመጪ ላክቲፌረስ ግላንዶች ያሉበት ክፍል ነው የምታዩት ኮኔክቲቭ ቲሹ ነው ጮማ አለው ጡት ጮማ አለው ይሄ ቤዙ ከዚህ ከደረታቸው ጡንቻ ጋር የተያዘ ነው ኮኔክቲቭ ቲሹ አለው እዚህ ጋር ዳክቶች አሉ እዚህ ጋር ኒፕል አለ anyway milk production requires prolactin ያስፈልጋል ሚልክ ከተመረተ በኋላ ልጁ ከወጣ በኋላ ነው ሰክል ሲያደርግ ሲጠባ ኦክሲቶሲን ይመጣና እዚህ ውስጥ ያሉ ስሙዝ መስሎችን ብዙ እንዳይቸገር ልጁ የመጭመቅ ኮንትራክሽን ነው መስል ኮንትራክሽን ስሙዝ መስል ኮንትራክሽን በቀላሉ ትንሽ ሲነካው ወተት በራሱ የመስል ኮንትራክሽን እንዲወጣና ብዙ ሳይቸገር እንዲጠባ ሳትስፋይ እንዳደረግ የሚያደርግ ነው really very smart organ of the female thank you very much bye bye I think ምን አለ female reproductive system ጥቅሙ ነው sorry female reproductive system in general function producing gamete like secreting sex hormones yes and providing a site for fertilization site አለው oviduct ነው ለገስቴሽን ሳይት አለው ገስቴሽን ማለት ኤምብሪዮኒክ ዲቨሎፕመንት ነው ማየት ነው የሚከናወነው ዩትረስ ውስጥ ነው ሌላ ጊቪንግ በርዝ ቱ ቤቢ ያው የሪፕሮዳክቲቭ ሲስተም መውለጃም ነው ቫጂና በዛ ነው እንደሚወጣው